जुगो जुग अटल। प्रतख सतगुरु चबर तख्त छत्र जी दे मालक। गुरता गद्दी ते बिराजमान। दसां पातशाहियां दा आत्मक स्वरूप आत्मक जोत। सर्व मनुखता नूं उपदेश देण वाले धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जियां दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर अमृत वेले दा लाहा प्राप्त करन लई पहुंची हुई गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, बड़भागे हो जो रोजाना ठंड दे समय दे अंदर गुरु नाल प्रीत रखदे होए गुरु चरनां विच पहुंचदे हो। बहुत वड्डे कर्मां दी निशानी है। नहीं तां समां दिनों दिन बीतदा जा रहा है। जो पल एक वारी लंघ गया वो मुड़ के नहीं आउंदा। साध संगत जी, एक मिनट सैकंड भी जिहड़ा लंघ गया वो मुड़ के नहीं आउंदा। समां ते लंघी जाना है। समय नूं सफला करन दी लोड़ है। जे आपां कहीए ना भी टाइम पास करदे हां, टाइम तां पास अपने आप हो रहा है। टाइम नूं सफला करन दी लोड़ है। टाइम नूं लेखे विच लाउण दी लोड़ है। फिर सतगुरु जी दसदे ने भी समां सफला है किहड़ा। धन सो वेला घड़ी धन, धन मूरत पलसार। धन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार। ओ वेला, ओ घड़ी, ओ पल, ओ चस्से, ओ लेखे च जदों तुसीं गुरु जी दे दीदार कर रहे हो। इस समय गुरु दे दीदार कर रहे हो तुसीं, वो भी विचार रूपी दर्शन। गुरु जी दे बह के बचन सुनने, गुरु जी दे बचनां नूं अपने कन्नां विच पाउणा ते रसना नाल जपना। नहीं तां इह कन्न ते जीभ दो ही काम करदी है। कन्नां नाल निंदिया सुणदी है ते जीभ नाल करदी है। ते ओह शरीर, वो नेत्र भले हन जो गुरु दे दर्शन करते हैं। वो रसना भली है जो जपदी है। वो कन्न भी भले है जो गुरु जी की महिमा सुनते हैं। बसंत राग दे विच धन श्री गुरु नानक देव महाराज हिंडोल राग दे विच, बसंत राग दे विच महला पहला हिंडोल। वाहिगुरु बसंत राग महला पहला हिंडोल। गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, सौरड़ी वथ सब किस सांझी पेव कड़ै तन वखे। आप कचज्जी दोष ना देऊं जाना नाही रखे। गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं कि आत्मक जीवन की दात जो पति प्रभु वालों मिली सी, परमात्मा वालों जो आपां नूं आत्मक जीवन की दात मिली है, वो सबना नाल वंडी जा सकण वाली सी। पर जगत पेके घर विच रहिंदियां माया दे मोह दे प्रभाव हेठां मैं जीव इस्त्री वितकरे ही सिखदी रही। वो वंडी नहीं। आखो सतनाम। मैनू परमात्मा वालों आत्मक जीवन की दात मिली सी जिहड़ी वंड के छकण वाली सी। पर मैं इत्थे पेके घर आए होया ना, आपां सौरड़े जाना ते पेके घर लड़की किन्ना कुछ रह सकती है। आप जी सियाणे ते ये अपना पेके घर है ते अपना एक दिन फिर ब्याह हो जाना, आपां चले जाना। आखो सतनाम। जिंद बहुटी मरण वर
ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਣਾਏ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹਜੇ। ਜਿੰਦ ਬਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਵਰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਣਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਦਾਤ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਗਈ। ਆਪ ਕੁਚੱਜੀ ਦੋਸ ਨਾ ਦਿਉ, ਜਾਣਾ ਨਾਹੀ ਰੱਖੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕੁਚੱਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਨਾ ਸਿੱਖੀ। ਮੈਂ ਕੁਚੱਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੁਚੱਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕੁਚੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੰਨਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਜਾਖਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਚਿੰਤਾ ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸਗਲੀ ਸਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਸਵਾ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਜਪ। ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹਉ ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਸਾਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਹਉ ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ। ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਈ ਗਾਵਾਂ,
ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਪੰਜੇ ਚੋਰ, ਪੰਜੇ ਵੈਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਾੜ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਾੜ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਗਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੇਠ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੱਢ ਕਸੀਦਾ ਪਹਿਰੈ ਝੋਲੀ, ਤਾਂ ਤੁਮ ਜਾਣੋ ਨਾਰੀ। ਜੇ ਕਰ ਰਾਖੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਾਖੈ, ਹੋਵੈ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਟੋਲਾ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਉਹੀ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਜੀਵ ਸੁਚੱਜੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਰਾਖੈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਾਖੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਘਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਘਰ ਸਾਂਭਣਾ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਪੈੜ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਜੋ ਮਾੜੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਰਾ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ, ਦੋਏ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਨਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ, ਬੀਨਾ ਭਾਵ ਸਿਆਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਹੀ ਬੇੜੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਏਕ ਲੰਘਾਏ, ਜੇ ਕਰ ਸੱਚ ਸਮਾਵਾਂ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਵਿਗੜੇ ਪਿਆ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਦੁੱਖ ਆ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ। ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਏਕ ਲੰਘਾਏ, ਜੇ ਕਰ ਸੱਚ ਸਮਾਵਾਂ।
ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸ਼ਰੀਰ ਨਗਰੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਭਟਕਣਾ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਸਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ। ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨ। ਬਾਲਕ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਮਨ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਗਰ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਭੈੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭੈੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੈੜਾ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਰਕਦੇ ਨੇ ਮੰਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜਾ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜਨਾ ਪਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਬੁਝਾਈ, ਘਰ ਪੀਤਰ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਹਿਜ ਰਤੇ ਮਨ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ, ਤੂੰ ਦੇਵ ਹੈ ਮਤ ਸਾਈਂ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਨ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਦੋਏ ਮਾਈ ਦੋਏ ਬਾਪਾਂ ਪੜੀਐ, ਪੰਡਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੋ। ਦੋਏ ਮਾਈ ਦੋਏ ਬਾਪਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਦੋ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਅਵਿਦਿਆ। ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਅਵਿਦਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਮਨ ਅਵਿਦਿਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਕਹੇ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਟਹੇ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਮੀ ਪੰਡਤਾਂ ਤੁਮ ਦੇ ਹੋ ਮਤੀ, ਕਿਨ ਵਿਦ ਪਾਵੋ ਪ੍ਰਾਨਪਤੀ। ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਨ ਵਿਦ ਪਾਵੋ ਪ੍ਰਾਨਪਤੀ, ਭੀਤਰ ਅਗਨ ਬਨਾਸਪਤ ਮੌਲੀ, ਸਾਗਰ ਪੰਡੈ ਪਾਇਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਭਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਕ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਦੇ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਇਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਨੋ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰਲੇ ਹੜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪਤੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਉਹ
ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਸਿਉ ਕੀਏ, ਆਨ ਦੁਵਿਧਾ ਜਾਏ। ਦੋਧਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋਧਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ। ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭੀਤਰ ਅਗਨ ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ, ਸਾਗਰ ਪੰਡੈ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦਰਲੇ ਹੜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਇ ਘਰ ਹੀ ਪੀਤਰ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਐ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸੀਤਲਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਤੇਜ ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪੀਤਰ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਤੇਜ ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੈ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਘਰੇ ਹੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਜਾਣਾ, ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਫੇਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਇ ਘਰ ਹੀ ਪੀਤਰ, ਇਹ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਵਰਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਸੀਤਲਤਾ, ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਤੇਜ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਤੇਜ, ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਤੇਜ ਤੇਰੇ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰਾਮ ਰਵੰਤਾ ਜਾਣੀਐ, ਇਕ ਮਾਈ ਭੋਗ ਕਰੇ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਅਵਿਦਿਆ, ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਕੇ ਲਖਣ ਜਾਣੀਐ, ਖਿਮਾ ਧਨ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ, ਠੰਡੇ ਜਿਗਰੇ, ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਧਨ ਸਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੈ ਸੁਣੈ ਨਾ ਖਾਇਆ, ਮਾਨੈ ਤਿਨਾ ਹੀ ਸੇਤੀ ਵਾਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਤਾਂ ਤੀਰ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਛਲਣੀ ਛਲਣੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਤ ਬਖਸ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੋ ਤੇ ਫੇਰ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
ਅੰਦਰ ਤੋਲ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜੀ। ਕਹਿਆ ਸੁਣੇ ਨਾ ਖਾਇਆ ਮਾਨੈ ਤਿਨਾ ਹੀ ਸੇਤੀ ਵਾਸਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਮਨ ਬੇਵਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਰਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ, ਖਿਨ ਤੋਲਾ ਖਿਨ ਮਾਸਾ। ਪਰ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਕਦੇ ਤੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਾਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਥਿਰ ਖੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ, ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।